Hi everyone. Due to the technical glitches, I think the screen didn't work. But our guests have reached. They have gone downstairs for the ribbon cutting. They'll be here shortly.
Good afternoon, everybody. Today is a very historic and momentous occasion as it marks the inauguration of the new Plant B of Radiant Appliances and Electronics Private Limited. I have the honor and privilege to welcome our chief guest, Honorable Shri KT Rama Rao Garu, Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industries and Commerce, Information Technology, Electronics and Communication, along with our guests of honor, Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Honorable Minister for Education, and Mr. Jayesh Ranjan Garu, IAS, Principal Secretary, Industries and Commerce. On behalf of Mr. Raminder Singh Soin, Managing Director of Radiant, and Mr. N. Manikandan, Director, Radiant, I also take this opportunity to extend a warm welcome to all senior government officials, dignitaries, and doyens of various industries who have graced today's ceremony. I also extend a special warm welcome to Shri Dr. Gaddam Ranjit Reddy, Honorable Member of Parliament, Chevla Constituency, Telangana, who has taken time off from his busy schedule and has graced the occasion today. I now invite Mr. N. Manikandan, Director of Radiant, to welcome the guests by addressing the gathering. Good morning, everyone. It's my privilege to welcome our chief guest, Mr. KT Ramarao Garu, and Honorable Minister for IT and Urban Development. And I also would like to welcome the guest of honor, Education Minister Srimati Sabita Indra Reddy Garu, and Chevla MP, Mr. Ranjit Reddy Garu. We are extremely happy to have you here, Madam and Sirs. And I would like to also welcome Mr. Principal Secretary and IT Commerce, Jayesh Ranjan Garu. Before this, we would like to give the bouquets, planters, to Mr. KT Ramarao Garu. To Education Minister, Mr. Sabita Indra Reddy Garu. And Mr. Ranjit Reddy Garu, MP Chevla. And Mr. Jayesh Ranjan Garu, Principal Secretary, IT Commerce. Mr. Sujoy Karampuri, Director Electronics. Mr. Narsimha Reddy Garu, Vice Chairman and Managing Director, TSIC. And Madam, Madam Anita Reddy Garu, Mr. Robin, and not the least, Mr. Raminder Singh Soin, Managing Director. Thank you. I am welcoming myself. Thank you. It's an excellent occasion. I just thought I would like to share a few of the milestones that we have achieved in this very short period of time. It was in November 2018 that we decided
to start this factory and we laid the foundation. In February 2019, we met KTR. KTR was very kind to initiate us, and then we had a long discussion with him, and then he seeded us a very larger vision for Telangana. This factory, we started it with 400,000 television per year. That was our number, what we had. But after we met, now we have made a factory which is going to be for 400,000 TV a month. Okay, so there is a 12-fold increase. The extreme, really we were very thankful for Mr. KTR Garu. You were involved in each and every step of this, our factory, right from the construction and during every phase. One of the first milestone that we had was that we rolled out our first Samsung TV in February 2020. Okay, one of the very excellent brand to be associated with. And then we immediately celebrated in September 2020, our 1 millionth TV was dispatched from Telangana. And then, see, for the as per the vision of the government, what is most important is to create a supply chain. So we had discussion with Mr. Narasimha Reddy Garu and with the Jayashanjan Garu to allocate more land to us and to build a radiant park. Thereby, all our suppliers also will come and then be near to us. This is a factory, something like Tata Nano, which they tried to do many years back. The similar concept was conceived, and then we wanted to bring all the suppliers. And we left no time. We brought a very excellent company called Starbucks, who are very popular in plastics and in the EPH manufacturing. And we brought them very near. Already they have started the production. It is now 1 year that they have also started the production, and they are helping us with the supply chain arrangement. And in January 21, we were also recognized and then awarded as the highest GST payer from Telangana. Okay, we are very, very happy to be part of the tax-paying community, especially when we see so many goods. Our money is put into excellent good in Telangana. Thank you, KTR Garu. Okay, the reason is our money, when our tax-paid money is being extremely well put to use, we are very happy about it. And then we are happy to pay those taxes on time. And Radiant is very proud to pay the taxes always on time, and including during the COVID time. And in July 21, once again, we achieved the milestone of 3 million televisions of dispatch. And today, in the august presence of KTR Garu, it is going to be the 500 million TV that is going to be rolled out from the new factory from Telangana. As Ramindra has mentioned, we are contributing to 25% of the television market in India. And we are extremely honored by your presence, and we are very eager to hear from you. And be rest assured, we are going to bring many other brands to Telangana, and we will keep giving a lot of good news to you, and we will work along with your excellent government, sir. Thank you. Thank you, Mr. Manikandan. I now request Mr. Robin, Senior Purchasing Manager representing Skyworth Industries, our technology partner, to speak on the occasion. Okay. Hello, everyone. Good evening. 大家好. Namaskaram. Okay, this is Robin from Skyworth Group, China headquarters. As a supply chain manager director, I would like to thank everyone to give me this opportunity to make a speech here. First of all, I would like to invite Honorable Mr. Sri K.T. Ramajorji, Sabir Nana, and Mr. Jerry Shranjinji, and all our chief government officers, media friends,
to celebrating the very much important moment of us. On behalf of Skyward headquarters, in this moment, I'm really proud to say we have achieved across 5 million TV sets in the last weeks. Yes, since the beginning of our business from last 2 years. I know very well it is not easy to a job to achieve this level. And all your Spanish hard work and support to achieve these top positions. In this moment, I would like to thank Mr. Raminda, our MD, who is giving good support and motivations, and in terms of all efforts to achieve these goals. Okay, so milestone will not be created, will not be made by our own. So on behalf of Skyward and Reading, I believe that our successful formula will continue and make new innovations. Apart from that, we are planning to create more and more new job opportunities for local area peoples with extensive support from Telangana government. With Skyward's will, as always, strive to create value for our customer, provide better products for Indian market, and work with our great partner Readings to create more branding futures. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Mr. Robin. I'm sure that your dream of creating world-class products is going to come true very soon. I now invite Mr. Raminder Singh Soin, Managing Director, Radiant Appliances and Electronics Private Limited, to please come and address the gathering. Good afternoon. Honorable Minister KT Ramarao Garu, Honorable Minister Savita Reddy Garu, Honorable Shri Ranjit Reddy Garu, Mr. Jayesh Ranjan, Mr. Narasimha Reddy, Mr. Sujay Kumar, everyone on the dais, and media and friends and our partners. Of course, it's a radiant day today. When I say radiant, it means there's a huge radiance of energies which are assembled today to celebrate the things which we have created. And that is what I am happy about. Today, I just want to tell you a small incidents and things which have happened. In just 90 days in 2019, this factory came into a commercial production. Just 90 days. And that is something which nobody in China or any other country could imagine, that within 90 days a factory is operational. So that makes us proud. Just to tell you, all of the dignitaries, that it's a company which is born in Telangana, not brought in Telangana. So we are born here, and we will ensure that we will make it much bigger and bigger as we go along. As we all know, trust is the biggest thing in our lives. Trust your partners, trust your employees, trust everyone who is working, and most important is trust the government. And government trusted us with a small request. They ensured that this factory is possible, and that is something which is very, very different than other states. Radiant is made with full diversification, and as well as you see that the culture here is very diversified, and being me from North India and the people here from different parts of India, we came together and made something which is very proud for Telangana, and that is what we are happy about. So the systems which have been incorporated in this factory are world class. We ensured that the supply chain ecosystem is created within the 10 kilometers of the factory, and we encouraged huge amount of people to come and work for us. And that's why we have nearly 3,800 employees
working directly. And that is something I can be proud of, that we are the largest employer in ECT, and definitely we want to be the largest employer in Telangana very soon. That is what we are aiming at. So electronics is all about economies of scale, and that is what we are trying to achieve. I just want to tell a small story about KTR sir. It was 2016 in one of the exhibitions of NDTV where Rajiv Makhani and all the team members were there. I was just behind hearing what he's saying, and I was waiting for this day where I tell him this story. In 2016 he went ahead and in front of the TV he kept his hand and he said what it takes to be manufactured here. It was a Panasonic stall, and today, after so many years, in 2019 we made sure that the Panasonic gets made here. And sir, that seed of thought, that friction which you gave me, that spark which you gave me, it became a reality. And that is what I am very thankful, that if government can facilitate a small spark, it can do much more to the industry, wherein there are a lot of passionate people. And I see that passion in KTR Garu, that he has a huge passion to grow this industry. And if these two passions match, you will see industries coming more and more in Telangana in future. So today, sir, is also an occasion. We have made 5 million TVs, which is, of course, the largest in this particular state, first of all. And just to tell you, this factory alone is catering to 25% of the market of India, not just our state. That's the largest. And almost more than 60% brands of India are being manufactured here. So that makes us proud, as well as the state makes us proud. So I am thankful that all of us are here today. And apart from that, as Mr. Manikandan sir told, that we are the largest GST payer and we want to be in that race again and again. Apart from that, we want to grow all the vertical integration products, byproducts, and bring consumer electronics into the state. The next phase is going to be the washing machine, the refrigerators, and all large consumer appliances. So this is not going to stop here on TV. This is going to be the next phase, and where we go forward to is going to begin from today onwards, where we achieved one part of our dream to be the 5 million player of this particular TV. So I just want to thank everyone who are here, and of course Mr. Jayesh Ranjan, who has been supportive. Anytime you walk into his office, he just asks what you need and ensures that we get that, along with Mr. Nasimha Reddy, who has been very kind enough that every request of ours was being taken care. And not to leave Mr. Sujay, who is the Director of Electronics and a big fan of our company. So I am really thankful that all of them made this happen. So future is going to be bright for us. So I just want to mention that this plant, we invested almost 100 crores, and that's a good investment to begin with. There are many more lined up, employing large number of people, and that's going to make us really radiant. So I just want to say about KTR Garu that he is resolute to make Telangana radiant on global map. His strong vision, support, and collaborative work, that's the future, and that's the radiance of Telangana. Thank you so much. Thank you, Raminder sir. Surely it's that radiant energy that our leaders emanate, because of which we feel inspired all the time. I now request Mr. Jayesh Ranjan, IAS, Principal Secretary, Industries and Commerce, Government of Telangana, to address the gathering. So, slight change of plans. I would now like to invite Mr. Ranjit Reddy to please come and address the gathering. Andariki Namaskaram, a very good afternoon. Respected dignitaries on the dais, our Honorable Minister for IT and Municipal Admin Sri KT Ramarao Garu, Minister for Education Savita Indra Reddy Garu, and MD of Radiant Ravindra Singh Garu, Jayesh Ranjan ji,
Narsimha Garu, Sujay, Anita, Mani and Robin, and all the dignitaries sitting in front. Everyone, a good afternoon. As Mr. Ravinder Singh has said, it is the radiant company and the radiance of Telangana which has taken this company to these heights. I really thank both our KT Ramarao Garu and Mr. Ravinder Singh for joining hands and getting this company to my constituency in Maheshwaram. మీ అందరికి తెలియాల్సిందంటే కొందరు తెలుగు స్పీకింగ్ ఉంటే దీస్ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎవ్రీ 14 సెకండ్స్కి ఒక్కొక్క టీవీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది 14 సెకండ్స్కి. సో 50 లక్షల టీవీలు ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ దేశం మొత్తంలో 25% టీవీల ప్రొడక్షన్లో వీళ్ళ పాలు పంచుకుంటున్నారు. నిజంగా నేను 56 ఏళ్ళు నేను చూసిన రోజులు అప్పుడు ద డే వెన్ వీ స్టార్టెడ్ the first TV which has come during that time, I think it was 78, 80, we used to close the TVs with the shutters and all because it should be dust free. ఆ రోజుల నుండి ఇక్కడ దానికి వచ్చి టుడే ఇన్ని టీవీలు ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టే మన అందరం గర్వపడాలి. దిస్ ఈజ్ ద వైబ్రెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అవర్ హానరబుల్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారు. నిజంగా ఇంతమంది ఎఫర్ట్స్ పెట్టుకుంటే దేశంలో ఎక్కడ లేనిది ఆల్ ద ప్రొడక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. అన్ని బ్రాండ్స్ ఇక్కడే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఎక్సెప్ట్ సోనీ అండ్ ఎల్జీ. మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ ద బ్రాండ్స్ ఎక్సెప్ట్ సోనీ అండ్ ఎల్జీ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పర్టైజ్ వాట్ దే హ్యావ్. ఐ రియలీ wish Mr. Ravinder Singh to get those two brands also to this company so that your scale of production may go up, and I wish you all good luck, all the best. Thank you, sir, for your inspiring words. I would now request our guest of honor, Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Honorable Minister of Education, Government of Telangana, to please address us. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు మున్సిపల్ శాఖ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ గారు కేటీ రామారావు గారికి, గౌరవ ఎంపీ గారు రంజిత్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనిత హర్నాథ్ రెడ్డి గారికి, రేడియంట్ ఎండి గారు రవీందర్ సింగ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న జయేష్ రంజన్ గారికి, నరసింహారెడ్డి గారికి, సుజయ్ గారికి, అదేవిధంగా మణికంఠ గారికి, రాబిన్ గారికి, అదేవిధంగా మా డైరెక్టర్ గారు దేవసేన గారికి, వేదిక ముందున్న గౌరవ పెద్దలకి, మా కౌన్సిలర్స్కి, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకి, ఈ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్న అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, రవీందర్ సింగ్ గారికి కంగ్రాట్స్. ముందు ముఖ్యంగా మా మంత్రి గారు కేటీ రామారావు గారికి కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే ఈరోజు రెండు ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేశారండి. ఒకటి కొత్తూరులో, ఒకటి ఇక్కడ. దీని వెనకాల వారి కృషి ఎంత ఉందనేది నేను కొత్తూరులో కారెక్కి నుండి మొదలు పెడితే ఇక్కడ తుక్కుగూడలో దిగేంత వరకు మిగతా కంపెనీస్ ఏవి, మిగతా ఇండస్ట్రీస్ ఏవి మన స్టేట్కి వస్తున్నాయి, ఏవి రావట్లేదు, ఎవరిని ఫోకస్ చేయాలనేది జయేష్ రంజన్ గారు మా మంత్రి గారు 45 మినిట్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి, అంటే ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు ఎందుకు చూస్తుండ్రు అనేది స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఆ గొప్పతనం అంతా మా మంత్రి గారు కేటీ రామారావు గారితో, వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, ఒక విజన్తో పనిచేస్తున్న నాయకుడి నాయకత్వంలో, అదే విజనరీగా ఈరోజు మన మంత్రి గారు రామారావు గారు తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల చాలామంది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం ఒకటైతే, ఈరోజు లోపలికి వచ్చి చూసిన తర్వాత సంతోషం ఏంటంటే, మనం మామూలుగా టీవీ వేయాలనుకుంటే టీవీ దగ్గరకు వచ్చి రిమోట్ తీసుకొని సోఫాలో కూర్చొని ఆన్ చేసే లోపల ఇక్కడ టీవీ తయారవుతుంది. అంటే 14 సెకండ్స్లలో ఒక టీవీ తయారవుతుంది అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇంకా అంటే రవీందర్ సింగ్ గారు చెప్తూ 5 సెకండ్లకు ఒకటి చేయాలనుకుంటున్నారు, 14 సెకండ్లది 5 సెకండ్లకు చేయాలనుకుంటున్న వారు కోరికని తప్పకుండా నెరవేర్చే దిశగా, అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న కంపెనీలన్నీ కూడా తెలంగాణ వైపు చూస్తున్నాయంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ, ఈరోజు మమ్మల్ని మా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ప్రత్యేకంగా దేవసేన గారిని ఇక్కడికి మంత్రి గారు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మన కరోనా వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా దెబ్బతిన్న రంగాలు చాలా ఉన్నా దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అయిన రంగం విద్యారంగం కూడా. ఆ విద్యారంగానికి సంబంధించి కరోనా టైంలో డిజిటల్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని పిలిచి, ప్రైవేట్ స్కూల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు, ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలంటేనేమో ఏదో ఒక రకంగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వాళ్ళు రీచ్ కాగలుగుతారు, కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో, అందులో మారుమూల ప్రాంతాలలో ఉన్న పిల్లలకి
ఏ విధంగా డిజిటల్ క్లాసెస్ రీచ్ చేస్తారు మీరని మమ్మల్ని దానివైపు మోటివేట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మన ఊరు మనబడి కింద రాష్ట్రంలో ఉన్న 26,000 స్కూల్స్ని తీసుకుంటున్న సందర్భంలో 7,000 కోట్లు మంజూరిస్తూ తీసుకుంటున్న సందర్భంలో మమ్మల్ని డిజిటల్ క్లాసెస్ వైపు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశంతో ఇక్కడ ఇంటరాక్టివ్ ప్యానెల్ ఏదైతే ఉందో నిజంగా మాకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వారికి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన రమీందర్ సింగ్ గారికి ఇంకో రిక్వెస్ట్ కూడా, మీరు ఇండస్ట్రీని ఇంకా డెవలప్ చేయాలనుకున్న సందర్భంలో ఈ ప్రాంతంలో ఇంకొక సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా 60% అమ్మాయిలు అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. వాళ్ళు కూడా మా కాన్స్టిట్యున్సీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా అక్కడ అడుగుతూ ఉంటే పెండాల నుండి కల్వకోల్ నుండి అని చెప్తున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. సో స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్న స్కూల్స్ని కూడా తప్పకుండా తీసుకోవాలని మరొకసారి వారందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మా మంత్రి గారు రామారావు గారికి మరొకసారి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండి. తప్పకుండా దేశంలో తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకుపోవాలన్న తపన ముఖ్యమంత్రి గారిది ఏదైతే ఉందో పారిశ్రామికంగా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకుపోవడానికి మీరు పడుతున్న తపన తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తిస్తారు, సమాజం గుర్తిస్తుంది. మరొకసారి మీకు కంగ్రాట్స్ చెప్తూ రమీందర్ సింగ్ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. Thank you so much, ma'am. Now for the moment that we have all been waiting for eagerly. It's to hear from our Minister, sir, on this occasion. But before that, we have a very, very special moment to capture. May I request our MD, Mr. Soin, to please hand over the 5 millionth TV set to Honorable Minister KTR Garu, and thereafter requesting Minister, sir, to pen down his best wishes for Radiant. Honorable Minister, Mr. KTR Garu, is kindly penning down his message for Radiant and to the whole team of Radiant. Could we give a big round of applause to him, please? May I also request Sabita Garu and Jayesh Ranjan Garu for your signature and message, please. Thank you very much, sir. Sabita Reddy Garu, kindly do the honors. Jayesh Ranjan Garu. Mr. Anita Reddy Garu, kindly do the honors, ma'am. Please, ma'am. And there goes our 5 millionth television manufactured at Radiant, presented to Shri KTR Garu. గౌరవనీయులు పెద్దలు స్థానిక శాసనసభ్యులు అదేవిధంగా రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి గారు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనిత గారు, గౌరవనీయులు ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, గౌరవనీయులు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ గారు దేవసేన గారు, టిఎస్ఐఏసి ఎండి గారు గౌరవనీయులు నరసింహారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు డైరెక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ సుజయ్ కారంపూరి గారు. ఈరోజు ఇక్కడ అందరం కూడా కలుస్తున్నాము అంటే అందరం కూడా కలుసుకోవడానికి కారణమైన
Radiant Appliances and Electronics MD Gauronilu Raminder Singh Soin Garu, Gauronilu Manikandan Garu, Gauronilu Robin Garu, Vedika Mundu Kuchuna, Radiant Employees Andarki, Radiant Family Andarki, Itara Peddal Andarki, Ade Rakanga Patrike Mitrulaki, పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. हार्टीएस्ट ऑफ कंग्रेचुलेशंस रमिंदर. 6-7 साल पहले जब हम लोग मिले थे, या 7-8 साल, पता नहीं अभी क्या क्या हो गया, सीम्स लाइक अ फ्यू लाइफ टाइम्स एगो, बट जब हम मिले थे आपकी एक यूनिट थी मेडचल में. आपने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अगर आप मदद दें गवर्नमेंट तो उम्मीद करता हूँ कि आई कैन क्रिएट समथिंग बिग. Today I am so proud and happy to see you here talking about 5 million TVs. 50 లక్షల టీవీలు ఇక్కడ నుంచి తయారైనాయి అని వారు చెప్తా ఉంటే చాలా గర్వంగా అనిపించింది. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి మంచి పని చేసిన వాళ్ళకి. और जिस गर्व के साथ आप कह रहे थे, जिस नाज के साथ आप कह रहे थे कि 25% हिंदुस्तान में जो टीवी बनते हैं वो यहाँ बनते हैं करके आप जो बोल रहे थे, और जितना खुशी महसूस कर रहे थे हमें भी उतना ही खुशी महसूस हुआ. बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामना. అది మాత్రమే కాదు, I thank Manikandan ji. Thank you for saying that you are the highest GST payer in 2021. टैक्स पे करना बहुत अच्छी आदत है, आदत डाल लेंगे, हम भी डाल लेंगे, आप भी डाल लेना. Pay more taxes is what I'm saying. Pay more taxes, earn more, pay more. See, your name itself has money. I think you should give back more to Telangana money, and you should invest more in Telangana. You should continue to grow in Telangana. I hope you do really well going forward as well. Thank you, Robin. I think you've learned a few words in Hindi, Telugu. Thank you. Thank you for bringing your expertise to Telangana and to India. Right now, I'm told Radiant Appliances in Telangana is the single largest LED TV manufacturing plant in the country, with a capacity of 2.5 million TVs per year. The unit currently employs more than 3,800 people, and the annual capacity is now increased with this inauguration today to 4.5 million televisions per year. అంటే సంవత్సరానికి 4 లక్షల టీవీలు తయారు చేద్దామని యూనిట్ మొదలు అనుకున్నారు, కానీ ఎంత వేగంగా పెరిగారు అంటే సంవత్సరానికి 4 లక్షలు కాదు, నెలకు 4 లక్షల టీవీలు తయారు చేసే స్థాయికి ఇక్కడ ఈ యూనిట్ చేరుకుంది. అంటే అది ఇక్కడ ఈ మహేశ్వరం వాసులకి, మీ అందరికీ, తుక్కుగూడలో ఉండే మీ అందరికీ, తెలంగాణలో ఉండే మనందరికీ, ఆఫ్ కోర్స్ ద ఎంటైర్ రేడియంట్ ఫ్యామిలీకి గర్వకారణం. ఇక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగుల్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ దట్ వర్క్ హియర్, అవుట్ ఆఫ్ ద 3,800, మోర్ దెన్ 50% ఆర్ విమెన్. 53% మహిళలు ఉన్నారు, 60% తెలంగాణ వారే ఉన్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కలిగిన మోస్ట్ పాపులర్ బ్రాండ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, టీవీ బ్రాండ్స్, శాంసంగ్ కావచ్చు, వన్ ప్లస్, పానాసోనిక్, షోమీ, అమెజాన్, స్కైవర్త్, నోకియా, మోటరోలా, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే నేను ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే రమీందర్ సింగ్ గారితో, ఆయన ఏమన్నారంటే ఆర్ కంపెనీస్ రెవెన్యూస్ గ్రూ బై 35 times ఇన్ లాస్ట్ 7 years. అంటే 35 రెట్లు పెరిగింది సార్ మా ఆదాయం, ఇక్కడ ఇన్కమ్ రెవెన్యూ పెరిగిందని చెప్పారు. అండ్ వారు ఒక మాట ఏమన్నారంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్న సానుకూల వాతావరణం, వ్యాపారం చేయడానికి, వ్యాపారం విస్తరించడానికి ఇక్కడ ఉన్న సానుకూల వాతావరణం వల్లే ఇంత వేగంగా మేము పెరిగామని వారు చెప్పారు. చాలా చాలా అభినందనలు, చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు కూడా వారికి. ఇన్ అడిషన్ టు స్పీడీ అప్రూవల్స్, రిలీజ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్, support from Telangana government, the uninterrupted power, availability of skilled workforce, and most importantly, favorable environment to work has contributed to the significant growth, is what Raminder had mentioned to me. He also mentioned that he never experienced any power cuts over the last few years. This is very important for electronic manufacturing companies, because one power cut, our reliability on generators leads to inefficiency and defective products. In Telangana, we ensured, under the leadership of our Honorable Chief Minister, that uninterrupted power is given not only to industry, but also to households and also to farming community. In the last 7 years, the state has added more than 1 lakh people in electronics industry alone. Electronics manufacturing rangamlo,
ఎందుకంటే ఐటీఐ చదువుకున్న పిల్లలు, ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న పిల్లలు, 10th చదువుకున్న పిల్లల్ని కూడా ఎంప్లాయ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు ఈ ఒక్క ఫ్యాక్టరీలో ప్రత్యక్షంగా 2 షిఫ్ట్లో పనిచేస్తే 3,800 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తూ ఉన్నాయి. పరోక్షంగా మరొక 1,500 మందికి, అంటే దాదాపుగా 5,300 మందికి ఒక్క ఫ్యాక్టరీ నుంచే ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తూ ఉండడం అనేది చాలా సంతోషం. ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మరింత పెంచినట్టయితే, మరింత విస్తరించినట్టయితే వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఫ్యాబ్ సిటీ అనేది ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందో ఎట్లా అవుతుందో అనుకున్నారు, కానీ గత 6-7 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ వచ్చిన కంపెనీల మూలంగా ప్రస్తుతం ఒక 15,000 మంది ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు పొందుతున్నారు. రాబోయే సంవత్సర కాలం లోపల ఈ 15,000 సంఖ్య దాదాపు 40,000కు చేరుకోబోతా ఉందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మొన్ననే మీరు చూసింటారు, రంజిత్ రెడ్డి గారు, నేను, స్థానిక శాసనసభ్యుడు గాంధీ గారు అక్కడ శేర్లింగంపల్లిలో ప్రపంచంలోనే 2వ అతిపెద్దదైన గూగుల్ క్యాంపస్కి మొన్ననే 33 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్లలో ఇనాగరేషన్ చేసి వచ్చాం, ఫౌండేషన్ చేసి వచ్చాం. ఈరోజు ఉదయం ఇక్కడికి వచ్చే ముందు కొత్తూరులో, షాద్నగర్ నియోజకవర్గంలోని కొత్తూరులో ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ వారు పెట్టిన మరొక కొత్త యూనిట్ని ప్రారంభించి, లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ యూనిట్ని ప్రారంభించి మొత్తం వారి పెట్టుబడులు తెలంగాణలో 1,700 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. వారు కూడా బ్రహ్మాండంగా విస్తరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ రకంగా తెలంగాణ అటు సాఫ్ట్వేర్లో కానీ, హార్డ్వేర్లో కానీ, లేదా ఇతర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల్లో కానీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో కానీ అన్ని రంగాల్లో బహుముఖంగా దూసుకొని ముందుకు పోతా ఉంది. రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో మా లక్ష్యం ఏమంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగానికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకి ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో దాదాపు 2.5 లక్షల కోట్లు మనం ఇక్కడ నుంచి ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునే విధంగా ఎదగాలని, రెవెన్యూ జనరేట్ చేసే విధంగా ఎదగాలని, 16 లక్షల కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో రాబోయే 10 ఏళ్లలో సృష్టించాలనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. దీనికి తగ్గ విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా మరొక 2 ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం. దీంతో పాటు మనకి విద్యుత్ సమస్య లేదు, మంచినీటి సమస్య లేదు, మనకి స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ సమస్య లేదు, ట్రైనింగ్ సమస్య లేదు, స్కిల్లింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కొరత లేదు. అన్నింటికీ మించి చాలా వ్యాపారానికి చేసుకోవడానికి సానుకూలమైన వాతావరణం తెలంగాణలో బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఇది మాత్రమే కాదు, తెలంగాణలో అన్నింటికి మించి ఒక ఏబుల్ లీడర్, స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారి రూపంలో మనందరికీ ఉందనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దీంతో పాటు మనకి హైదరాబాద్ చుట్టూతానే కాదు, ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ని విస్తరించాలన్న ఉద్దేశంతో కొత్త ల్యాండ్ పార్సెల్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉన్నారు జయేష్ రంజన్ గారి నేతృత్వంలో. తప్పకుండా నేను రవీందర్ గారి నాయకత్వంలో, రవీందర్ లాంటి మరి ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తల నాయకత్వంలో కొత్త తరం పిల్లలు కూడా చాలామంది రావాలని. ఐ రిక్వెస్ట్ రవీందర్ ఆల్సో టు ensure that whatever is missing in your kitty अभी, मतलब अभी मैंने लंबा चौड़ा एक लिस्ट तो पढ़ लिया कि ये सारे कंपनियां यहाँ पे अपनी टीवी बना रही हैं. मैं कहता हूँ कि अगर 2-4 बच भी गए तो उनके पीछे भी पढ़ो, और जो भी मदद चाहिए हमारी तरफ से हम भी आएंगे आपके साथ साथ, और उम्मीद करते हैं कि यू ग्रो बिगर एंड मनी यू हैव टू पे मच मोर टैक्सेस. 180 करोड़ आपने पे किया. आई होप you will double that and triple that in days to come, and I hope your business also expands in a big way. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind. आपका दिल से धन्यवाद केटीआर गारू. आपके इस विश्वास ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और उम्मीद है कि अभी और आगे ले जाएगा. We promise that we at Radiant will do all that we can to live up to the expectations of our customers, the industry and the government at all times. I request all of you to be seated. We have a small AV that we want to play from our group, so please be seated. I would now like to invite Mr. Sanjay Munshi, COO Radiant, to express our gratitude to all. Yeah, good afternoon, everybody. It's my privilege to propose a vote of thanks on behalf of Board of Directors and Management of Radiant. We wish to immensely thank all the dignitaries
who have joined us for celebrating the inauguration of the new plant. Your presence has made the occasion a very special one and will remain as a landmark event in the growth and evolution of Radiant in the times to come. And we thank you all immensely for that. Sir, you have been very encouraging and inspiring and will remain a lighthouse for us to show the direction in future. Madam Minister, we appreciate your kind words and we thank you for those. I, on behalf of Radiant management and team, thank all the dignitaries, customers, media representatives, suppliers and colleagues for making this great occasion most memorable and successful. Thank you.
ఓం హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః హరి ఓం కవిం కవీనాముపమశ్రవస్త్రమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పద ఆనశ్రణవన్నోదభిస్సేదసాదనం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః హరి ఓం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే తేంఘ్రిగం స్వరామి యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయోర్భూతే ధ్రుమాణే ధర్మతరం మమ సృజే సకల కళ్యాణ భాజం యత్ర జాయతే పురుషస్తమతి నిత్యం వ్రజామి చరణం హరిం సర్వదా సర్వకార్యేషు నాసిదేశామ మంగళం ఏషాం హృదయస్థో భగవాన్ మంగళాయతరం హ్రీ లాభస్తేషాం జేస్ సర్ సుముఖశ్చేకదంతశ్చ కపిలో గజకన్నికాః లంబోదరస్య కటో విఘ్నరాజో గణాధిపా ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షో పాలచంద్రో గజానన వక్రతుండాశోపకరణ హేరంబస్కందపూర్జ తీసుకోండి సార్ శైతాని ప్రవేశేన కార్యేషు విఘ్నస్య సృజాయతే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయేత్ అభీప్సితా సిద్ధ్యర్థం పూజితో యశరాశ్రీ మేడం కొబ్బరికాయ తీసుకోండి మేడం శివే సర్వాదసాదగే శరణ్యే త్రిజంబకే నారాయణ నమోస్తుతే ఓం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః వాణీర్నగర్భాభ్యాం నమః శుచీపురందరాభ్యాం నమః అరుంధతీ వశిష్టాభ్యాం నమః శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమః ఓం తచ్చంజో రావణీమహే గాతుం జజ్ఞాయ గాతుం జజ్ఞపతిగే దైవీ స్వస్తిరస్తిరః స్వస్తిర్మానుషేభ్యः ఓర్ధ్వం జగాతు భేషజం షన్నో అస్తుద్యుపదే సంజదుష్పదే ఓం శాంతి 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 సహస్రశీర్షా పురుషः సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ పసుపు పసుపు కుంకుమ వేయించండి పసుపు కుంకుమ వేయించండి ఏదకం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం ఉదామృతత్వశేషానః యదన్నేనాతిరోహతి ఏతావానస్య మహిమా అతోజ్యాయాగోస్య పౌరుషः పాదోస్య విశ్వాభూతాని త్రిపాదస్యామృతం ధరే త్రిపాదోర్ధ్వోదయత్ పురుషः పాదోస్యేహ భవాత్ పునః తతో విశ్వన్యః క్రామతో శాసనానశనే అభే తస్మాత్ విరాజాయత విరాజో అధిపౌరుషः చరిష్యదా పశ్చాద్భౌమధో పురః యత్పురుషేణ హవిషా దేవా యజ్ఞమతం వద వసంతో అస్య రాజ్యం గ్రీష్మయజ్ఞశరద్భిః సప్తాస్యాసన్ పరిధయః తప్పకుండా తప్పకుండా త్వం యజ్ఞం బర్హిక్ష సరే సరే चला चल
त्वं यज्ञं मर्हेक्ष्य परोक्षन्नो पुरुषं जातमग्रदः तेन देवायुधन्ता आचार्ययच्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वतः यत्पुरुषं यददुः कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौबाहो कावोरुवा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णं तामिहो बह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नस्यदां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मनिनासः प्रादुर्भूतोऽस्तु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुद्धपासामलां ज्येष्ठ लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभोधिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां पुष्टां करेशिनीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियं श्रीर्मे भजतो अलक्ष्मीर्मे नश्यतो मनसः काममाकोतुं वाच सत्यमशीमहे पशोनागुं रापमन्नस्यामः श्रीश्रयतां यशः कोट्टंడి సార్ గట్టిగా గట్టిగా తీసేయండి कर्दमेन प्रजा भवता मय संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिने प्रजन्त स्निग्धाने च क्लेदवसमे गृहे निज देवे मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पर्णीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावह ताम् आवह जातवेद लक्ष्मीमनपकामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभोदं गावो दास्वस्यान् विन्देयं पुरुषानहं यस्य च प्रयता भूत्वा जमन्वहं श्रियः पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामस्ततं च पेद आनन्दः कर्दमश्चैव जनाలు ఎవరు ఉండరు చెక్లేద ఇది బాబీ మైక్ ఎవరు రండి. ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని, వాణిదేవి గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు, కమిషనర్ గారు, కార్పొరేటర్స్ రండి అమ్మా. కార్పొరేటర్లు అందరు రండి వేదిక మీదకి. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు
మున్సిపల్ శాఖ మార్చులు తారక రామారావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఇంకా జరగాలి ప్లీజ్, పిలిచిన వాళ్ళు మాత్రం పైకి వెళ్ళాలి. స్థానిక శాసనసభ్యులు అరికపూడి గాంధీ గారు, మాగంటి గోపీనాథ్ గారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, ముఠా గోపాల్ గారు, గౌరవ హోంశాఖ మార్చులు మహమూద్ అలీ గారు, బాయ్ ఉదర్ తరఫ్ జాओ అన్న, కేవలం ఆహ్వానించిన వాళ్ళే పైకి వెళ్ళాలి. హోంమంత్రి గారిని అందరు కార్పొరేటర్ పోలీస్ వాళ్ళు సహకరించాలి. గోపీనాథ్ వేదిక మీదకి రావాల్సింది. అదేవిధంగా గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరు కార్పొరేటర్లు రావాలి. అందరూ జైనిష్ కొంత కార్పొరేటర్స్ పంపేయండి. రాజ్ శ్రీధర్ జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు రండి. కార్పొరేటర్స్ అమ్మ రండి ప్లీజ్. ఈరోజు షేక్పేట్ మరి బ్రిడ్జ్ ప్రారంభోత్సవానికి గౌరవనీయులు షేక్పేట్ రాయదుర్గ సాయిబాబా గారు వేదిక మీదకి రావాల్సింది కోరుతా ఉన్నా. ఇంకెవరున్నారు? గాంధీ గారు, సాయిబాబా రా. మరి ఈరోజు ఈ 2.8 కిలోమీటర్ల నగరంలో మరి పివి నరసింహారావు ఫ్లైఓవర్ తర్వాత అంత పెద్ద 2.8 కిలోమీటర్ల ఫ్లైఓవర్ మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈ ట్రాఫిక్ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ ప్రాంతంలో మనం వెళ్ళాలంటే ఎంత ఇబ్బంది పడుతుండనో మీకు అందరికీ తెలిసిందే. మరి గౌరవనీయులు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు ఈరోజు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో అనేకమైనటువంటి మరి స్టీల్ బ్రిడ్జ్ కానివ్వండి, ఫ్లైఓవర్స్ కానివ్వండి, అండర్ పాసులు కానివ్వండి, ఈరోజు పెరిగిపోతున్నటువంటి జనాభాను దృష్టిలో ఉంచుకొని కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలతోని ఈరోజు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో మరి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నటువంటి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఈరోజు ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాను దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం కార్యక్రమాలు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి గడిచిన 30-40 సంవత్సరాల నుంచి ముందు చూపు లేక మరి సిటీలో అనేకమైనటువంటి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గౌరవ మన యువ నాయకులు కేటీఆర్ గారు మరి వారి యొక్క ప్లానింగ్ ప్రకారం ఈరోజు చాలా కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో పార్కులు కానివ్వండి, అదేవిధంగా రోడ్డు కనెక్టివిటీ కానివ్వండి, దాంతోపాటు వైకుంఠ ధామాలు కానివ్వండి, ఎల్ఈడి లైట్లు కానివ్వండి, ఈ విధంగా ఫుట్పాత్లు కూడా తీసుకున్నప్పుడు, బస్ బేలు తీసుకున్నప్పుడు మనం ఈ భారతదేశంలోనే మరి హైదరాబాద్ సిటీకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకం దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక గ్లోబల్ సిటీగా డెవలప్ చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో
ఒకవైపున ఐటీ కానివ్వండి, రెండో వైపున ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి, హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కూడా వారు ఒక పక్క ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తున్నందుకు ప్రజలందరి పక్షాన వారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి పక్షాన నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఈరోజు ఈ బ్రహ్మాండం అనేటువంటి ఫ్లైఓవర్ కార్యక్రమానికి మరి నూతన సంవత్సరం అయినప్పటికీ పెద్ద ఎత్తున గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలందరూ వెంచేసినటువంటి మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. గౌరవ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ తారక రామారావు గారు, అదేవిధంగా మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, శ్రీ మహమూద్ అలీ గారు, శ్రీమతి సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, శాసనసభ్యులు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గాంధీ గారు, గోపీనాథ్ గారు, ఎమ్మెల్సీ వాణిదేవ్ గారు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారు, ఇతర ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సోదరి సోదరుమణులు, అధికారులు, అనధికారులు అందరికి కూడా ముందుగా నేను నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నూతన సంవత్సరంలో మనం అడుగు పెడతా ఉన్నాం. ఏదైతే కరోనా నేపథ్యంలో వచ్చేటువంటి పొంగల్ ఫెస్టివల్ కానీ ఇతర కార్యక్రమాలు కానీ కరోనాను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఇలాంటి కార్యక్రమాలను కూడా తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి దయచేసి కరోనా ప్రోటోకాల్స్ విషయంలో అందరూ పాటించాల్సిందిగా ముందుగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ మనము 2.7 కిలోమీటర్స్ పొడవునటువంటి ఈ యొక్క పెద్ద ఫ్లైఓవర్ను మనం ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడము చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నగరము రోజు రోజు పెద్దగా విస్తరిస్తూ ఉంది. అనేక మంది కొత్త వాళ్ళు కూడా, ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా, ఇతర జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ స్థిరపడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అనేకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి రోడ్లు ఏవైతున్నాయో మనకు సరిపోయేటువంటి పరిస్థితి నేపథ్యంలో ఈ రకంగా ఫ్లైఓవర్స్ కానీ, రింగ్ రోడ్స్ కానీ, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కానీ ఇలాంటివి మనకు తప్పకుండా మౌలిక వసతులు కల్పించుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనమందరం చేయాల్సి ఉంటుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈరోజు మనకు తెలుసు జాతీయ రహదారులు కావచ్చు, లేక జిహెచ్ఎంసీ ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కావచ్చు నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడే వేగవంతంగా నిర్మాణం జరుగుతున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. జాతీయ రహదారులు తీసుకున్నట్లయితే 2014 తెలంగాణ వచ్చేంత వరకు ఎన్ని జాతీయ రహదారులు మన తెలంగాణ ఉన్నాయో ఈ 7 సంవత్సరాల్లో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి 2014 వరకు ఎన్ని జాతీయ రహదారులు ఉన్నాయో ఈ 7.5 సంవత్సరాల్లో అంతకంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు 70 సంవత్సరాల్లో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు వేసినటువంటి జాతీయ రహదారులు చూసినట్లయితే మరి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత మన రాష్ట్రానికి అత్యధికమైనటువంటి జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం వేసుకున్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి సడక్ యోజన కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర రహదారుల విషయంలో కూడా మనం వేగవంతంగా ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఇటీవల మరికొన్ని నూతన జాతీయ రహదారులు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చాయి. వాటిని కూడా మనము త్వరలోనే కేంద్రం నితిన్ గడ్కరీ గారు వస్తారు. వారు వచ్చిన తర్వాత మరి వారి సమక్షంలో వాటన్నిటిని కూడా కొన్ని శంకుస్థాపనలు చేసుకోవాల్సి ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవాల్సి ఉన్నాయి. ఆ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఈరోజు మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు, రసూల్పుర కానీ ఇతర సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి
పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఆ దిశలో అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉన్నది కాబట్టి తప్పకుండా చేస్తుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఇటీవలనే నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తరం రాశాను. హైదరాబాద్ నగరంలో సైన్స్ సిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది విద్యార్థులకు కానీ లేకపోతే ఎంటర్ప్రెనర్స్ కానీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆ సైన్స్ సిటీ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము సానుకూలంగా ఉంది. దానికి కూడా మరి 25 ఎకరాల అవసరం ఉంటుందని మరి అధికారులు చెప్పారు. అది కూడా ఎప్పుడు మంజూరు చేస్తే వెంటనే ఆ యొక్క దానికి సంబంధించినటువంటి నిధుల మంజూరు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసి ఆ ప్రాజెక్టు కూడా వెంటనే చేపడతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనయేస్తూ, టూరిజం అభివృద్ధి కోసం కూడా ఏవైతే ఇక్కడ టూమ్స్ ఉన్నాయో ఆ టూమ్స్ కోసం కూడా స్వదేశీ మరి దర్శన్ కింద నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది. కానీ కొన్ని కోర్టుల కేసుల కారణంగా ఆ నిధులు పూర్తి కాకుండా అయిపోయాయి. అది కూడా తొందరగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆ టూమ్స్ అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే నిధులు మంజూరు చేసిందో వాటన్నిటిని కూడా వెంటనే ఉపయోగించుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా నేను మంత్రి గారిని కోరుతూ, తప్పకుండా హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి అన్ని రకాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అభివృద్ధి విషయంలో కలిసి ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరము మన దేశానికి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి నగరము. అనేక విషయాలలో హైదరాబాద్ నగరము చాలా రోజులుగా మరి ఈరోజు నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతున్నదో RRR రోడ్డు అది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. దానికి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ వెంటనే ప్రారంభించినట్లయితే, ఎంత తొందరగా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసినట్లయితే అంత తొందరగా RRR రింగ్ రోడ్ ఏదైతున్నదో అది చేపట్టడానికి అవకాశం ఉంది. నేను రెగ్యులర్గా దాని విషయంలో కేంద్ర మంత్రితో అధికారులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. అది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక మరి ముకుటం లాంటిది, ఒక గేమ్ చేంజర్గా RRR రోడ్డు మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఆ రోడ్డు నిర్మాణ పనులు ఎంత తొందరగా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసి పనులు ప్రారంభించుకుంటే అది మన తెలంగాణ అభివృద్ధికి మరింతగా, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరం మీద ఏదైతే ఒత్తిడి ఉందో ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి కానీ, కొత్త టెక్నాలజీతో కొత్త పరిశ్రమలు రావడానికి, కొత్త ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రావడానికి కూడా RRR రోడ్ వచ్చినట్లయితే చాలా రకాలుగా మనకు ఉపయోగపడుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తూ, మరొకసారి ఈ కార్యక్రమంలో ఆహ్వానించి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి హైదరాబాద్ GHMC మేయర్ గారికి, అదేవిధంగా కమిషనర్ గారికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి మరి స్థలాలు ఇచ్చి అక్వైర్ చేసినప్పుడు సహకరించినటువంటి ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు మన డైనమిక్ మినిస్టర్ KTR గారు. మరి వారికి ఒక విజన్ ఉంది, మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈ హైదరాబాద్ సిటీ అభివృద్ధి చేయాలంటే పక్కా ప్రణాళికతో అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి మరి ఆదేశానుసారం వారు హైదరాబాద్ సిటీలో, మీరందరికీ తెలుసు, మనం 30 సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్లో రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ నివాసం కొన్ని 50-60 సంవత్సరాల నుంచి కూడా నివాసం ఉంటున్నప్పటికీ గతించినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఒక ముందు చూపు లేక, ఆలోచన విధానం లేక మరి ఎక్కడ చూసినా కానీ మరి కబ్జాలు చేసుకోవడం, లేకపోతే రోడ్డు వైడన్ చేయాలన్నా, అండర్ పాస్ చేయాలన్నా, స్టీల్ బ్రిడ్జ్ కావాలన్నా, ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం కావాలన్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు అయితే మనకు అందరికీ తెలుసు. ఆ రోజు మెట్రో కూడా శాంక్షన్ చేసిరు, కానీ ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి స్థలాలను అక్వైర్ చేయాలంటే మరి ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నదో కూడా మనకందరికీ తెలుసు. కానీ ఈరోజు స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అని ఒక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి మరి వరదల్లో నష్టపోతున్నటువంటి ప్రజల్ని కాపాడడానికి ఒక గొప్ప ప్రయత్నం చేసి మొన్ననే టువర్డ్స్ మ్యారిట్ హోటల్ నుంచి, ముషిరాబాద్ నుంచి నల్లకుంట అంబర్పేట వరకు ఆ కార్యక్రమాన్ని, అదేవిధంగా బ్రాహ్మణ్ బస్తీ, ప్రకాష్ నగర్ మరి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అల్లంతోట బావి నుంచి, మరి అదేవిధంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో వచ్చినటువంటి ఫ్లైఓవర్లు కానీ, స్టీల్ బ్రిడ్జ్ కానీ, అండర్ పాస్ కానీ, వైకుంఠ ధామాలు కానీ, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం కానీ, రోడ్డు మీకు అందరూ తెలుసు, కరోనా వైరస్ వచ్చి ప్రపంచమంతా అతలాకుతలమైతే మన యొక్క KTR గారు మాత్రం హైదరాబాద్ రోడ్లన్నీ
మరి మనం కరోనా నుంచి బయటకు వచ్చేలోపే హైదరాబాద్ సిటీలో రోడ్లు చూస్తే ఏ విధంగా మనమే ఆశ్చర్యపోయే విధంగా కార్యక్రమాలు. కానీ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతోనే ఇన్ని కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. అయితే కిషన్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇది హైదరాబాద్ సిటీ, మనం పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం. హైదరాబాద్ సిటీ మీద మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. ఇప్పటి వరకు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతోనే మరి బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరిగినాయి. కాబట్టి మరి స్పెషల్ ప్యాకేజ్ కింద ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయలు మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రధానమంత్రి ద్వారా ఇప్పియాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఇప్పుడు గౌరవనీయులు మన ముఖ్య అతిథి యువ నాయకులు కేటీఆర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ. గౌరవనీయులు పెద్దలు కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రివర్యులు అన్న గంగాపురం కిషన్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు పెద్దలు మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి అక్క గారికి, గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యురాలు శ్రీమతి సురభి వాణీదేవి గారు, శాసన మండలి సభ్యులు మాజీ మంత్రి డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ షేర్లింగంపల్లి శాసనసభ్యులు ఆరికపూడి గాంధీ గారు, జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు ఉత్సాహవంతులు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు, గౌరవనీయులు ముషీరాబాద్ శాసనసభ్యులు ముఠా గోపాల్ గారు, గౌరవనీయులు డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీమతి శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన జిహెచ్ఎంసి కార్పొరేటర్లందరికీ, గౌరవనీయులైన మా జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ గారు లోకేష్ గారు, స్థానిక జోనల్ కమిషనర్లకి, గౌరవనీయులైన ఈఎన్సి ఇంజనీరింగ్ చీఫ్, ఎవరి చేతుల మీదుగానైతే ఈరోజు ఈ షేక్పేట రాయదుర్గం మన ఫ్లైఓవర్ అద్భుతమైన రెండవ అతిపెద్ద ఫ్లైఓవర్ హైదరాబాద్లో ఇది ఎవరి చేతుల మీదుగానైతే ప్రారంభించుకున్నామో వారు గౌరవనీయులు శ్రీధర్ రుమాండ్లా గారు, అదేవిధంగా ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి ఇతోధికంగా కృషి చేసిన ఎంవీఆర్ సంస్థ వారు, అదేవిధంగా ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణంలో పాల్పంచుకున్న ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది మొత్తం, కార్యక్రమంలో హాజరైన మా అన్నదమ్ములకి అక్క చెల్లెలకి పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ ముందుగా హృదయపూర్వకంగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు నేను హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి మానస పుత్రిక అయిన స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్ఆర్డిపి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో అందులో ఈరోజు గత 7.5 సంవత్సరాలుగా 24 వివిధ కార్యక్రమాలు మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో ఫ్లైఓవర్లు ఉన్నాయి, అండర్ పాస్లు ఉన్నాయి, గ్రేడ్ సెపరేటర్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల కార్యక్రమాలు గత 6.5-7 సంవత్సరాలుగా 24 వివిధ కార్యక్రమాలు 6,000 కోట్ల పైచిలకు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో ట్రాఫిక్ వ్యవస్థకి గణనీయమైన మరి పురోగతి ఆ విషయంలో, ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ తగ్గించే క్రమంలో, కంజెషన్ తగ్గించే క్రమంలో గణనీయమైన పురోగతి కూడా మనం తీసుకొని రాగలిగినాం. ఇంకా చేయవలసింది చాలా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడే పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ మహానగరం భారతదేశంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న నగరాల్లో ఒక నగరంగా ఉంది. మొన్ననే నెలన్నర కిందట రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఒక నివేదిక విడుదల చేసినారు. అందులో గొప్ప మాట చెప్పినారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్వయంగా చెప్పిన మాట, తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం అయినప్పటికీ, ఏర్పడి కేవలం 7.5 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ, భౌగోళికంగా చూస్తే 11వ పెద్ద రాష్ట్రం, జనాభా పరంగా చూస్తే 12వ పెద్ద రాష్ట్రం, కానీ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి మాత్రం కాంట్రిబ్యూషన్లో 4వ అతిపెద్ద రాష్ట్రం తెలంగాణ అనే మాట స్వయంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తా ఉంది. అంటే ఈ కొత్త రాష్ట్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు అభివృద్ధిలో ఇతర పెద్ద రాష్ట్రాల కంటే కూడా తనకంటే 7 పెద్ద రాష్ట్రాలుంటే వాటన్నిటిని అధిగమించి దూసుకొని పోతా ఉంది. కాబట్టి అందులో ప్రధానంగా సంపద రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు ఈ వృద్ధి వస్తున్నదంటే దానిలో ప్రధాన పాత్ర హైదరాబాద్ మహానగరానికి. అందుకే హైదరాబాద్ మహానగరం మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి
ఒకవైపు ఎస్ఆర్డిపి లాంటి కార్యక్రమం, మరొక వైపు హెచ్ఆర్డిసిఎల్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసి హైదరాబాద్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఒక 132 కొత్త లింక్ రోడ్లు పక్కనే ఉన్న లెదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ పక్క నుంచి రోడ్ నెంబర్ 45 వరకు ఎట్లా అయితే లింక్ రోడ్ వేసుకున్నామో అదే పద్ధతుల్లో ఒక 132 లింక్ రోడ్లు వేల కోట్ల రూపాయలతో వాటిని కూడా టేకప్ చేసినాం. దాంతోపాటు కాంప్రిహెన్సివ్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రాం కింద మళ్ళీ ఒకసారి హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధానమైన 709 కిలోమీటర్ల ప్రధాన రహదారులన్నింటినీ కూడా చక్కటి నాణ్యతా ప్రమాణాలతో మెయింటైన్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాటిని కూడా బ్రహ్మాండంగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాం. కొత్త ప్రోగ్రాం తీసుకున్నాం. దాంతోపాటు మొన్ననే 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ని దేదీప్యమానంగా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు దేశంలో ఏ నగరానికి లేనంత చక్కగా ఒక మణిహారాన్ని కూడా అందించుకున్నాం. ఇప్పుడే కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా మనం సాధించుకుని దానిలో కూడా వారన్నట్టుగా భూసేకరణ కనుక పూర్తి చేసుకున్నట్టయితే హైదరాబాద్ నగరంతో పోటీ పడే నగరం భారతదేశంలో ఏ నగరం కూడా ఉండదు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అయితే గౌరవ మంత్రి గారితో నేను ఒకటే కోరేది, కేంద్ర మంత్రిగా వారు ఉన్నారు, కేంద్ర కేబినెట్లో ఉన్నారు, చాలా సంతోషం. వారితో నేను కోరేది ప్రధానంగా 3 విషయాలు. ఒకటి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో జిహెచ్ఎంసి బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు చాలా కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా ఈ కంజెషన్ తగ్గించేదానికి, ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేదానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది. అందులో ఇప్పుడే నేను విజ్ఞప్తి చేసినట్టు ఎస్ఆర్డిపి చాలా ప్రధానమైన భూమికను పోషిస్తూ ఉన్నది. ఈ ఎస్ఆర్డిపి అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా రసూల్పురా జంక్షన్ వద్ద కూడా కొంత కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర హోంశాఖకు సంబంధించిన కొంత స్థలం మనకి ఇవ్వవలసి ఉన్నది. వారికి నేను మళ్ళీ ఒకసారి లిఖితపూర్వకంగా గతంలో కూడా విజ్ఞప్తి చేశాను. వారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కూడా వారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, లిఖితపూర్వకంగా కూడా వారికి సమర్పిస్తాను. రసూల్పురా జంక్షన్ ని కూడా ఇదే రకంగా మంచి ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం చేసి అక్కడ కూడా రద్దీని తగ్గించేదానికి మీ సహాయం కావాలని చెప్పి కిషన్ రెడ్డి అన్నని నేను హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఒకవైపు జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో కొత్త రోడ్లు, కొత్త లింక్ రోడ్లు, కొత్త ఫ్లైఓవర్లు నిర్మాణం చేసుకుంటూ మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కానీ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో మాత్రం అక్కడి ప్రజలు, ముఖ్యంగా మిలిటరీ ఏరియా బయట ఉండే మన హైదరాబాద్ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ బాగా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. నేను మొన్ననే మంత్రి గారికి ట్విట్టర్ వేదికగా 21 రోడ్లు ఏవైతే స్థానిక లోకల్ మిలిటరీ అథారిటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ యొక్క రూల్స్కు వ్యతిరేకంగా మూసివేసిందో వాటి గురించి నేను ఆల్రెడీ మంత్రి గారికి లిస్టు కూడా సమర్పించి ఉన్నాను. నేను మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను, దయచేసి మీ కొలీగ్ ఎవరైతే రక్షణ మంత్రిగా ఉన్నారో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు, వారిని దయచేసి మీరు ఒక్కసారి ఈ విషయంలో దృష్టి సారించమని చెప్పి లోకల్ మిలిటరీ అథారిటీకి సవ్యమైన ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఈ 21 రోడ్లు ఏవైతే మూతబడ్డాయో వాటిని కూడా తిరిగి తెరిపించవలసిన బాధ్యత దయచేసి మీరు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా గౌరవ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని నేను కోరుతా ఉన్నా. దాంతోపాటు ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో 8 ప్రధానమైన జాతీయ రహదారులు మన నగరానికి లోపలికి వచ్చేటివి, బయటికి పోయేటివి ఉన్నాయి. అన్ని వైపులా కూడా మనం ఈరోజు చక్కగా రహదారుల విస్తరణ కానీ స్కైవేల నిర్మాణం కానీ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. మనకి ఉప్పల్ నుంచి వరంగల్ పోయే మార్గం ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ బ్రహ్మాండంగా అటు జాతీయ రహదారుల సంస్థ, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో ఒక చక్కటి ఉప్పల్ నుంచి నారాపల్లి వరకు స్కైవే కూడా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఎల్బీ నగర్ వైపు కూడా బ్రహ్మాండంగా రహదారుల విస్తరణ జరుగుతూ ఉన్నది. అక్కడ కూడా సంయుక్తంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాం. కిషన్ రెడ్డి అన్న గారితో నా విజ్ఞప్తి, గత 6 సంవత్సరాలుగా ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు, పలుమార్లు గౌరవ రక్షణ మంత్రులు 4 మారినారు. అరుణ్ జైట్లీ గారు, మనోహర్ పారికర్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు నిర్మలా సీతారామన్ గారు, ప్రస్తుతం రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు, అందరినీ కూడా అడిగినాం. ప్యాట్నీ నుంచి కొంపల్లి వరకు, అదేవిధంగా జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుంచి తుర్కపల్లి వరకు ఈ 2 మార్గాల్లో కూడా స్కైవేలు నిర్మాణం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉన్నది. దురదృష్టం ఏమంటే ఇప్పటివరకు 6 సంవత్సరాల్లో ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా కేంద్ర రక్షణ శాఖ ఎందుకో గానీ మనకు ఆ భూములు అప్పచెప్పడంలో తీవ్రమైన జాప్యాన్ని చేస్తూ ఉన్నది. ఉత్తరప్రదేశ్లో లక్నోలో ఇంకా ఇతర ప్రాంతాల్లో కేంద్ర రక్షణ శాఖ అక్కడ భూములు ఇచ్చింది. కానీ మన హైదరాబాద్లో మాత్రం ఎందుకో గానీ ఈ విషయంలో వారు ఇంతవరకు స్పందించడం లేదు. నేను కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రిగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారిని ప్రత్యేకంగా ఈ విషయంలో కూడా దృష్టి సారించాలని హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. చివరిగా కిషన్ రెడ్డి అన్నతో ఒకే ఒక విజ్ఞప్తి అన్న, మీరు కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. మరి మన హైదరాబాద్ నగరానికి ఉండే వారసత్వ చారిత్రక సంపద మీకు తెలియంది కాదు. చార్మినార్ నుంచి మొదలు పెడితే, మన గోల్కొండ నుంచి మొదలు పెడితే ఎన్నో అద్భుతమైన చారిత్రక కట్టడాలు మన నగరంలో ఉన్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలిసిందే. హైదరాబాద్ నగరం నిజంగా చెప్పాలంటే ఇస్తాన్బుల్తో కానీ ఇంకో నగరంతో కానీ ఏ విషయంలో కూడా
చారిత్రక సంపద విషయంలో తీసిపోదు. అట్లాంటి హైదరాబాద్ నగరానికి యునెస్కో వారసత్వ సంపదగా, హెరిటేజ్ సిటీగా ఒక రికగ్నిషన్ తేవాల్సిన బాధ్యత కూడా మనందరి మీద కూడా ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ విషయంలో మీకు సంపూర్ణంగా సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మీరు సైన్స్ సిటీ విషయం చెప్పారు, ఆర్ఆర్ఆర్ విషయంలో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ గురించి కూడా చెప్పారు. తప్పకుండా సంబంధిత R&B మినిస్టర్ గారితో, అదేవిధంగా సంబంధిత మంత్రులతో మేమందరం కూడా మాట్లాడి మీరేదైతే సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేసినారో దాన్ని వారి దృష్టికి తీసుకొస్తాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడ సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా మీ చెయ్యి అందిపుచ్చుకొని ఈ కొత్త రాష్ట్రాన్ని, చిన్న వయసు కలిగిన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో ముందుకుంచే ప్రయత్నం అందరం కూడా సమిష్టిగా చేద్దాం. రాజకీయాలు ఉంటాయి, ఎలక్షన్లు వస్తాయి పోతాయి, కానీ తప్పకుండా హైదరాబాద్ నగరం అనేది మనకు సంక్రమించిన దానికంటే మరింత ఉన్నతమైన స్థాయిలో మన పిల్లలకి, భవిష్యత్ తరాలకి అందించాల్సిన సమిష్టి బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది. కాబట్టి ఈ విషయంలో మీ ఇతోధిక సహాయం, మీ ఇతోధిక సహకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కోరుతూ మళ్ళీ ఒకసారి ఈ SRDP కార్యక్రమంలో ఈ షేక్పేట్ రాయదుర్గం ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణంలో పాల్పంచుకున్న ఇంజనీర్లకి, మా GHMC సిబ్బందికి, అదేవిధంగా సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. జై తెలంగాణ. గౌరవనీయులు, వందన సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని మరి ప్రభుత్వ విప్ గౌరవ శాసనసభ్యులు షేర్లింగంపల్లి అరికపూడి గాంధీ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతాను. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ కూడా పేరు పేరున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అలాగే నూతన సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి రోజు శ్రీలింగంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో గౌరవ పెద్దలు అందరి సమక్షంలో ఒక పండుగ వాతావరణం తీసుకొచ్చి ఈరోజు సమయాన్ని కేటాయించి గౌరవ పెద్దలు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు, గౌరవ పెద్దలు నగరానికి ఒక దశ దిశ నగర హీరోగా లింక్ రోడ్ల విషయంలో అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి KTR గారికి, అలాగే గౌరవ పెద్దలు మహమ్మద్ అలీ గారికి, గౌరవ పెద్దలు సోదరి అలాగే సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, గౌరవ మిత్రుడు సోదరుడు తలసా